श्री महालक्ष्मी नमो नमः। जय जगन्नाथ सांग माने प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना धनतेरस उपलक्षे पवित्र दीपावली उपलक्षे आम आम घर को धन धान्य पूर्ण करने कौन कौन जिनस आने दरकार जहाँ बजार में उपलब्ध हुए तो आम सबकि जिनस न आनी पारे किसी मुख्य जिनस गुड़ाक आने को चेष्टा करवा जहाँ प्रभु कमल पद्म तले आमको कोटि कोटि प्रणाम जन आग को बढ़िया। दर्शक बंधु, आपड़ जदि प्रथम थर मो चैनल को विजिट कर निहाती भाव में लाइक शेयर एवं कमेंट माध्यम जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निहाती जनइबे एवं सब्सक्राइब करी मते आग को शुभेच्छा जनइबे। जय राधाराणी, जय श्री कृष्ण। आग को 5 दिन धरी दीपावली उत्सवर दिन गुड़िक आरंभ हम आउ से दिन गुड़िक प्रथम दिन हूँ धनतेरस पालन कराए। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार धनतेरस भगवान धन्वंतरी जन्मग्रहण करते, जहाँ भगवान धन्वंतरी एक आयुर्वेद एवं उत्तम शास्त्र देवता रूप भाव पूजा पाती। दीपावली समय धनतेरस भगवान धन्वंतरी को पूजा करने समय सुख समृद्धि धन एवं उत्तम स्वास्थ्य इत्यादिर आशीर्वाद आमको मिलता है। से दिन गुड़िक आम कौन किणवा कौन किणवा ना ता बोली आमर शुभ विवेचना रही। आपण मैंने जानी खुशी हे यही धनतेरस दिन आपड़ जो जिनस किणवे आपण घर को धन रे परिपूर्ण करदेव, सुख समृद्धि परिपूर्ण करदेव। एथिपाई किसी कार्य अच्छी जहाँ आपण को करने को पड़ो, नचेत आपण निहाती भाव निजक एक गरीब अनुभूत करेंगे। एठारे कुबेर देवता को प्रणाम करी आमको आगू बढ़े पार। जय जगन्नाथ सांग माने चलतु शुणा से कहानी गुड़िक कौन कौन रही एवं से जिनस गुड़िक कौन कौन रही जहाँ आपण मानू किणवा आवश्यकता पड़ पारे। सुना एवं रूपा अलंकार, नूतन बासन कुसन एवं अन्य जिनस साधारणतः यही दिन किणा जाए। धनतेरस एपरी एक विशेष जाना किणवा द्वारा देवी लक्ष्मी आशीर्वाद मिलता है। यह विश्वास करा जाए जे धनतेरस किणा समस्त जिनस जार मूल्य 13 गुणा भाव वृद्धि पाई जाए। यह प्रेमानंद महाराज कहवा कथा, जहाँ धनतेरस आम किणिले तार मूल्य आहरी अधिक गुणा बढ़ी जाए। तेणु आपण मैंने एपरी किसी भूल करेंगे ना जहाँ आपण मानू निहाती भाव में पस्तिया पड़े। से आप सदा सदा सतर्क रही आग को बढ़ी चलतु। दुर्भाग्य आणुवा जिनस गुड़ी सबुठ दूरे रहा उचित। तेबे धनतेरस क्यों कौ जिनस किणवा उचित यार आलोचना आम निहाती भाव में आपको जनइबू, पूरा व्याख्या भाव में जनइबू। चलतु जाना मुख्यतः मुझे एठारे कहबी 13टी विशेष गुण, 13टी विशेष जिनस जहाँ आपण को अति कम किणवा उचित, जहाँ आपण घर को सुख समृद्धि परिणत कर। चलतु प्रिय दर्शक बंधु, ये 13टी जिनस जहाँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करता विषय धीरे धीरे आम जाना। धनतेरस आम महालक्ष्मी भगवान कुबेर एवं भगवान धन्वंतरी को पूजा करने द्वारा घरे आमर धन आराम सुख समृद्धि परिपूर्ण होता है। जो मैंने सुना रूपा अलंकार किनीपारे ना से मैंने धनतेरस किसी ना कि किणवा उचित, कारण समस्त पाखे टंका पैसा न थाए जी सुना अलंकार किनीपारे। आम गोटी गोटी करी प्रिय दर्शक बंधु आम आपको जनइबू। प्रथम जिनस हूँ नूतन झाड़ू, जहाँ धनतेरस नूतन झाड़ू किणवा द्वारा बहुत किसी शुभ बोली विवेचना कराए। कहीं नहले भी किसी नहले भी समस्ते गोटे नूतन झाड़ू किणवा उचित। झाड़ू को देवी लक्ष्मी प्रतीक भाव में विवेचना कराए। यह विश्वास कराए धनतेरस एक नूतन झाड़ू पूजा करने द्वारा एवं यहाँ व्यवहार करने द्वारा घरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति दूर कर देता एवं सुख समृद्धि आसी थाए। जदि संभव हुए तेबे यही धनतेरस एक नूतन झाड़ू गुप्त भाव में किणी दान करदे उचित। आपण यहाँ किपरि करेंगे शुणु। आपण यहाँ मंदिर रे कि कौन एक गुप्त स्थान रखिए जो जड़े अभावी लोक बा जड़े अजणा लोक से झाड़ू से नहीं व्यवहार करें निहाती भाव आप धन धान्य सुख समृद्धि आश्वस्ति पाइबे। द्वितीय जिनस संपूर्ण धनिया, धनिया किणवे। धनिया किणी कौन करेंगे ना यहाँ आपण मैंने किसी ना अल्प मात्रा किणी घर को आनीपारे। पूजा करेंगे दीपावली दिन पूजा करेंगे। पूजा कर सारा यहाँ एक फूलदान देव आप घर जो अच्छी फूलकुंड रखिए। फूलकुंड रखा द्वारा कौन हम ना आपण मान धन एवं आय वृद्धि आसो। यही दिन आपण मैंने किसी ना अଯଥା खर्च नक किसी परिमाण संपूर्ण धनिया किणतु। ये किणवार आपण अनावश्यक खर्च घर बंद हो जाए। तृतीय जिनस लुण, किसी ना लुण तो किनीपारे जहाँ 5 टंकार मूल्य मिलूँ। आगुरी थिला पिंडुला लुण, यह किणवा बहुत शुभदायक किंतु आजिकल तो सेटा मिलवा सहज नुहे। तेणु आपण किसी ना भी अल्प परिमाण रे लुण किणी आनंद घर को। यह आनिबा द्वारा आपण घरे थिबा नकारात्मक शक्ति दूरे जीव। धनतेरस गोवर्धन एवं दीपावली
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଜୁନ୍ତିଆ ଅଛି ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବା ସହିତ ସଫା ସୁତୁରା ଘର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିହାତି ଆଣିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଥିବା ଘରେ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ, ନିଜକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ସେକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବଜାରରେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ କଉଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା କଉଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ସହିତ ଧଳା, ମାଟିଆ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କଉଡ଼ି ମିଳୁଛି। ତଥାପି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 2ଟି କଉଡ଼ି କିଣିବାକୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଏହାକୁ ନିହାତି ଆଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଏଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି କଉଡ଼ିରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କଉଡ଼ି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି 5ଟି, 7ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 13ଟି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ କଉଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଥିବ, ଅଧିକା ରେଟ୍ ନଥିବ, ଆପଣ ନିହାତି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧନତେରସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ୟାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେବେ, ଚାଉଳ, କୁଙ୍କୁମ କିଛି ଏମିତି ମିଶାଇକି ଗୋଟେ କନାରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଲମିରା ହେଉ କିମ୍ବା ଗଡରେଜ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରୁଣା କଉଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ କଉଡ଼ି କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିନପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ପୁରୁଣା କଉଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ପୁନଶ୍ଚ ରଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାଜନ, ପଣ୍ଡିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ହେ ନାରାୟଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବାଟ ଆମକୁ ବତାନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, କୌଣସି କାରଣ ବିନା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତାଇଲେ। କହିଲେ, ମାତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପୃଥିବୀର ଗୌରବ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଏକ କାମ କର, ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମାଗ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପାଇଁ ସମାଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଭଗବାନ ହରି ଧାତୁରୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପବିତ୍ର କଲେ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧନତେରସ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଥାଏ, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କଲେ। ଯେଉଁ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ମୋର ଏହା ବ୍ରତ ଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ମୂଳଦୁଆ, ମୋର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ବାସ କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ ଧନତେରସ ଦିନ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିହାତି କିଣି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ ଆସି କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷ, ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା, ଯେଉଁଟା ସାତମୁଖୀ ଥାଏ, 7ଟି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଘରକୁ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରୀତିନୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ନିହାତି ଭାବରେ ରୋକ ପାଇବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିବନି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୀପ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଧନତେରସରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ଋଣ ନେବାକୁ ନ ପଡ଼େ ବା ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଦୀପାବଳି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରେ ଭିତରେ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଯାହା ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷ, ମାଟି ଦୀପ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ମାଟି ଦୀପରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଠାରେ ତେଲ, ବତି, କପା ତୁଳାରେ ତିଆରି ଦୀପ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗାଇ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଦାନ କରି ସହିତ ଧନର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ଲଗାଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ନବମ ଜିନିଷ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ନିହାତି ଉଚିତ, ଯାହା ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦିଓ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ସୁନା ବା ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତି ଦୀପାବଳି ଏହାକୁ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଧନତେରସରେ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧନତେରସରେ କିଣାଯାଇଥିବା ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଧନତେରସରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୃଥକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଭୟ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଠିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣକର ମୂର୍ତ୍ତି, ଖେଳ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଯେମିତି ଅକ୍ଷତ ହୋଇନଥିବ, କିଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଥିବ। ଶୁଣ୍ଢଟି ଯେମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଛି କି ନା ତାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାହନ ମୂଷା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି କି ନା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ଧରିଥିବା କିମ୍ବା ମଦକୁ ଧରିଥିବାର ଚିତ୍ର ଥିବ, ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଶୋଭା ଦେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବା, ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ବସିଥିବା, ମୁଦ୍ରା ପକାଇ ବସିଥିବା ଉଚିତ। ଘର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ପେଚାର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆଣନ୍ତି। ତଥାପି କେବଳ ହାତୀ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଧଳା କଲର୍ର ପପ୍ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଆଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର। ଆପଣ ଯଦି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦଶମ କିଣିବା ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଘରେ ରହିଛି, ଜଣାଯାଏ ଯେ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କର ଘର ସେଇଟା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ଘରକୁ ରୋଜଗାର ଆସିଥାଏ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହେଉଥିଲା, ସେ ରାଜକୋଷ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ମନେ ରଖିବା ହେବ ଯେ ଏହି ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ଏହି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ସେଠାରେ କୁବେର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସେ କୁବେର ମନ୍ତ୍ରଟି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଯକ୍ଷରାଜ ବିଦ୍ମହେ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ କୁବେର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଓମ୍ ଯକ୍ଷରାଜ ବିଦ୍ମହେ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ କୁବେର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଯକ୍ଷରାଜ ବିଦ୍ମହେ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ କୁବେର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 51 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ 10ଟି କହିଲି, ଆଉ ରହିଲା 3ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ। 11 ନମ୍ବର ବସ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି କମଳ ଗୋଟା ମାଳା। ଯେଉଁଟା କମଳ ଫୁଲ ଅଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କମଳ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ, ଯେଉଁଟା ପଦ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଇ ଫୁଲ ଗୋଟି ମାଳା ଆପଣ ଆଣିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କମଳ ଗୋଟା ମାଳାରେ ଘରେ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହା ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଧନତେରସ ଦିନ ଏହି କମଳ ଗୋଟା ମାଳାରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହିଂ ଶ୍ରୀ କମଳେ କମଳାଳୟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ହିଂ ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କମଳେ କମଳାଳୟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ଏହି କମଳା ଗୋଟି ମାଳ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। 12 ହାତୀର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଛବି। ଏହି ବସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ହାତୀର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ହାତୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନ ଆଣିପାରିଲେ ବି, ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଭାବରେ ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ପିତ୍ତଳ, ରୂପା କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ହାତୀର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନ କିଣି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ହାତୀର କୌଣସି ବି ବା ଭଲ ଫଟୋ ବା ପୋଷ୍ଟର ଆଣି ଘରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ବସ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଖେଳନା ଏବଂ ମିଠା। ଧନତେରସ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖେଳନା ଏବଂ ମିଠେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଖେଳନା କିଣିବାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ହସ ଆଣିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦେବେ, ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳରେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣିପାରିବେ, ମିଠେଇ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମିଠେଇ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ହସ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିକି ମଜା ମସଲି ସହିତ ଏ ଦୀପାବଳିକୁ 5 ଦିନକୁ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଜାଗାରେ ଆଲୋକିତମୟ ଆନନ୍ଦ କରି ହସ ଖୁସିରେ ଫେରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାକାଳୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧନତେରସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଏ ଭକ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଧନତେରସ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିଲେ ବଜାରରୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଲା କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସେଇ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ରାଧାରାଣୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।